जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे चवर छत्र तखत दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी दीन दुनिया दे वाले धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी का 400 साले प्रकाश पुरब नूं समर्पित हो रहे गुरमत समागम दे विच हाजरियां लवा रहे। ये पंथ का समागम है ते पंथ अपना ये महान समागम लंबे अरसे तो गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल वेखे करदा आया है ते कर रहा है। औरंगजेब का यह दौर जदों उन्हें हुक्म जारी किया कि हिंदुस्तान की धरती ये केवल ते केवल इस्लाम की धरती होनी चाहिए है, मुसलमानों की धरती होनी चाहिए है। इत्थे गैर मुसलमानों नूं रहण दा कोई अधिकार नहीं है। और उसने अपने हुक्म दे विच कहा कि गैर मुसलमानों नूं मुसलमान बनाया जाए। जे कोई डर दे नाल मुसलमान बनता उन्होंने डराया जाए, जे कोई लालच दे नाल मुसलमान बनता है तो उसनूं लालच दे नाल मुसलमान बनाया जाए। जेड़ा डर दे नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, लालच नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, किसी भी तरीके नाल मुसलमान बनन वास्ते तैयार नहीं, उहदा कतल कर दिता जाए, क्योंकि उसनूं इस भारत की धरती ते रहण दा कोई अधिकार नहीं है। ते नाल ये भी हुक्म दे विच लिखिया कि हिंदुओं की प्रतिनिधिता जिहड़ी है वह ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मण हिंदुओं के विद्वान है। विद्वान ब्राह्मण हिंदुओं लई यज्ञ करते हैं, यज्ञ करवाउंदे है, हवन करते हैं, हवन करवाउंदे है, हिंदुओं के रस्मों रिवाज करवाउंदे है। इस करके सब तो पहला कश्मीर के ब्राह्मणों नूं फिर दूजे सूबिया के ब्राह्मणों नूं जिहड़ा है वह मुसलमान बनाया जाए। ते जदों ये हुक्म कश्मीर के सूबेदार नूं भी मिलिया ते कश्मीर के सूबेदार ने सद के सारे पंडितां नूं कहा भी मैनूं हुक्म आया तुसीं मुसलमान बन जाओ। उन्होंने कहा जी सानूं सोचण वास्ते वक्त चाहिए। कहन लगे ठीक है वक्त दिता जाता है। अमरनाथ की गुफा जिथे हर साल आज हिंदू जिहड़े ने वो यात्रा करने वास्ते जाते हैं, उत्थे कश्मीरी पंडितां दा बहुत वड्डा इकट्ठ होया। उस इकट्ठ दे विच ये विचार चली कि हुण हिंदू धर्म नूं कौन बचा सकदा है, किवें बचाया जा सकदा है। जे पंडित मुसलमान बन गए, ब्राह्मण मुसलमान बन गए, बाकी हिंदू तो अपने आप ही मुसलमान बन जाणगे। किसी ने कहा राजस्थान के राजे जिहड़े ने राजपुताने दे वो हिंदू ने, उन्हां दे कोल चलीए। कोई कहन लग्या पहाड़ी राजां दे जिहड़े राजे ने हिंदू ने उन्हां कोल चलीए। पर उस वेले ही ये गल टोक दी गई कि ना राजस्थान के हिंदू राजे सानू बचा सकते हैं, ना पहाड़ के हिंदू राजे सानू बचा सकते हैं, क्योंकि वो अपने राज नूं बचाउण वास्ते मुगलों की अधीनता पहले ही स्वीकार करी बैठे हैं। ते जिहड़े अपने स्टेटां नूं बचाउण वास्ते दिल्ली की अधीनता स्वीकार करी बैठे है, वो साडा धर्म नहीं बचाउणगे। मैं एक जगह समागम दे विच ये गल बोली तो उत्थे कश्मीरी पंडितां दे जिहड़े अज आगू ने वो भी बैठे सी। बाद विच मैनूं कहन लगे ज्ञानी जी उस वेले केवल ते केवल राजपुताने दे हिंदू राजे ही नहीं सन, पहाड़ दे हिंदू राजे ही नहीं सन, बल्कि हिंदुओं के धार्मिक लीडर भी मौजूद सन। शंकराचार्य उन्होंने नाम भी दसे। उन्हें कहते उन्होंने भी बांह नहीं सी फड़ी, किसी ने नहीं सी बांह फड़ी। जे बांह फड़ी तो केवल ते केवल धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने फड़ी सी।
ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਹੋਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹੋਰ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਮਹਾਨ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੇ ਕਸੀਏ। ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਫਲਸਫਾ ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਚੌਤਰਫਿਓਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੇ ਆ। ਅਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਛਾਪੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਅੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ
ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੇ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾਵੇ, ਅਦਕ ਲਾਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ RSS ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਖਿਚਵਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ RSS ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਦਾ RSS ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਮਤਭੇਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੇਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਲ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਸਿੱਖ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਅਜਾਇਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਸਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੀਜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਖਾਸ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੜਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੇਂਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਕਰ ਦੂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
जिन्ने जुल्म साडे पिंडियां दे उत्ते साडे बजुर्गां ने हंडाए है, अज उन्हां जुल्मां दा 1% भी नहीं साडे नाल हो रहा। लेकिन असीं कुरला बहुत रहे हैं, रौला बहुत पा रहे हैं संसार के अंदर। लुटे गए होए, मर गए होए, डिग पे होए, ढह गए होए। याद करिए खालसे दा ओ दौर, 18वीं सदी दा ओ दौर, जदों सानू घरां दे विच रहना नहीं सी मिलदा, जदों साडे सिरां दे मुੱਲ पैंदे सी। और जिस वक्त साडे बजुर्गां नू ये खित्ता छड्ड के राजस्थान के बियाबान जंगलों के विच, बियाबान इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शरण ਲੈਣੀ ਪਈ, पहाड़ों के ਵਿੱਚ शरण ਲੈਣੀ ਪਈ, दरियावां ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ शरण ਲੈਣੀ ਪਈ। पर ਉਹ बहुत लंबा समा बुढ़ा जौड़ दे बियाबान इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, दरियावां ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ पहाड़ों के जंगलों च नहीं सी रहिंदे। सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब की खिच उन्हां नूं इस धरती के उत्ते मुड़ लै आउंदी सी। और जदों बार बार वो इस धरती के उत्ते आउंदे सी, और एक दिन ऐसा आया, गुरु ने कृपा की कि इस धरती के वो राज भाग के मालक बन गए। असी दुनिया च जिथे मर्जी चले जाइए, अमरीका चले जाइए, कनेडा चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, पर पंजाब दे नालों नाता जिहड़ा है वो अपना किसी कीमत ते ना तोड़िए। असी कहने हैं जी असी कदों तोड़ते हैं जी, बिल्कुल तुसी नहीं तोड़ते, तुसी तोड़ भी नहीं सकोगे, क्योंकि तुहाडा जन्म इस पंजाब की धरती ते होया है। लेकिन तुहाडे वो बच्चे जिन्हां दा जन्म विदेशों की धरती ते होया है, वो पंजाब नाल जुड़े रहन। इस करके विदेशी सिखां नूं उपराले करने चाहिए ने। जिन्हां दा जन्म विदेशी धरती दे उत्ते होया है, अपने उन्हां बच्चियां नूं पंजाब नाल जोड़न लई, सचखंड श्री हरमंदर साहब नाल जोड़न लई, श्री अकाल तख्त साहब नाल जोड़न लई विदेश के सिखां नूं यतन करने चाहिए। और ऐसे यतन करने चाहिए विदेशों के विच रहने वाले सिखां नूं कि उन्हां दी सैकंड पीढ़ी, उन्हां दी थर्ड जनरेशन, उन्हां दी फोर्थ जनरेशन हमेशा पंजाब नाल, पंथ नाल, सिक्खी नाल और गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ी रहे। जे यतन ना कीते तां सैकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन नहीं, फोर्थ जनरेशन जिहड़ी है वो खत्म हो जाएगी। इस करके विदेशी सिखां नूं भी जिहड़ा है वो पंजाब की धरती के उत्ते सचखंड श्री हरमंदर साहब के प्रति अपने बच्चों के मनां दे विच स्नेह पैदा जिहड़ी आ करन दी जरूरत है। अज साडा प्रचार भी इदां दा हो गया, शरधा तोड़न वालियां कथा कहानियां जिहड़ियां ने वो सुनाईयां जा रहीआं ने। अमृतसर सरोवरां दे उत्ते जिहड़ा है वो किंतु कीता जा रहा है, तख्तां नूं इमारतां दस्सिया जा रहा है। ये जिहड़ा कुप्रचार है इस नूं बंद कराउण दे लई भी खालसा पंथ जिहड़ा है वो समुचे पद्धर दे उत्ते लाम बंद होवे तां असीं बचांगे। जे साडीआं संस्थावां बचणगीआं, जे साडीआं संस्थावां ना बचियां ते फिर असीं किस तरह बचांगे। घट्टो घट वो संस्थावां दे उत्ते हमले असीं बिल्कुल बर्दाश्त ना करिए जिहड़ियां संस्थावां गुरु साहिबान ने अपने हत्थीं स्थापित कीतियां ने, जिवें श्री अकाल तख्त साहब, जिवें सचखंड श्री हरमंदर साहब, जिवें लंगर, जिवें पंगत। ये साडियां ऐसियां संस्थावां जिहड़ियां गुरु साहिबान ने स्थापित कीतियां, इन्हां दे उत्ते हमला असीं कतई बर्दाश्त ना करिए। और जिहड़ियां संस्थावां असीं धर्म दे प्रचार प्रसार लई बनाईयां ने, शहादतां दे के बनाईयां ने, उन्हां दी रखिया दे लई भी अगे आईए। मैं एक वारी नहीं कई वार कह चुकिया कि साडे वैरियां दा अगला निशाना जिहड़ा है वो साडी सिख पंथ दी रीढ़ दी हड्डी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी साडी सब तो सरमौर संस्था है वो है। अज बेशक मनो ना मनो, लेकिन जे असी अवेसले रहे तो 10-20 सालों नूं असी जरूर मनन लग जाएंगे कि वाकई वो गल हो गई है। ये रीढ़ दी हड्डी है साडी और इस नूं मजबूत करना है। अज कमजोर करन दा यतन जिहड़ा हो रहा अंदरों भी हो रहा है, बाहरों तो हो ही रहा। इस करके असी इस नूं मजबूत करिए। साडियां संप्रदावां जिन्हां दे मुखी साहिबान इत्थे बैठे ने, इन्हां दी मजबूती चाहिदी है सानू। पहला की हुंदा सी, पहला एक परिवार दे 4-4 जी हुंदे सी, 5-5 बच्चे हुंदे सी। एक दमदमी टकसाल च चला गया, एक निहंगा सिंघां च चला गया, एक नरमलियां च चला गया, एक कारसे वालियां नाल चला गया, एक फौज च चला गया, एक ने खेती साਂਭ ਲਈ। हुण एक बच्चा है वो बाहर नूं जा रहा। ते जिहड़े साडे संप्रदावां दे महापुरख बैठे ने, जिन्हां ने एडे वड्डे स्ट्रक्चर कायम कीते ने, अपने स्थान बनाए ने, वो स्थान किहने सामने है, ये भी साडे लई बहुत वड्डी चिंता दा विशा है। जिहड़ा कोई नवां आ रहा है, पहला आउंदे सी
ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਿਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 1947 ਤੋਂ ਕੂਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਸਹਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਵਰਤਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100% ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰੋਪਰੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।